Dear students, today we are going to discuss the last topic in the topic of energy diagrams. Energy for the interaction force between two atoms. So far we have discussed the energy diagrams of harmonic oscillator and similarly energy diagram for inverse square force. So today we are going to discuss about the energy diagram for the interaction force between two atoms. We know that two atoms interact each other by the force known as van der Waals force. In the case of real gas molecules, we are always the force of attraction or force of interaction between atoms is through van der Waals force. So we can consider the interaction of two atoms. If two atoms are at large distances, if the atoms are located at large distances, if R is very large, then van der Waals force varies as 1 by R raised to 7. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് force is directly proportional to 1 by R raised to 7. So as R increases, force decreases. That means at large distances, van der Waals force is very weak. So the interactive force is not much strong at large distance. So that is the significance. Since van der Waals force depends on the radius and it is directly proportional to 1 by R raised to 7, at large R, force decreases and it becomes very feeble. Now what will happen when two atoms approach each other, or if it is coming closer? Then we know that an atom consists of an electron and a nucleus. So if we have two atoms here, so we have two atoms with electrons revolving around each atom. So electrons are actually presented as electron clouds. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറലി അതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക. സോ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ ആറ്റംസ് കംസ് ക്ലോസർ, ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് വിൽ ഓവർലാപ്പ്. ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഈ ആറ്റംസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. ഈ റീജിയണിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ആവാം. എന്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അത്? ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൾസീവ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ റീജിയണിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം. നൗ വി നോ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് and potential. F is equal to minus du by dx or minus du by dr. So if u is decreasing with decreasing r, then what will happen? U is proportional to r. So we know that du by dr is positive. Therefore we can say that force is negative. That means force is less than 0. If force is less than 0, such force is known as an attractive force. So if the force is attractive, we can say it in the reverse order also. If force is attractive, then we can say that u is decreasing with decreasing r. If force is attractive, u decreases with decreasing r. അതായത് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, റേഡിയസ് കുറയാൻ മീൻസ് എന്താണ്? ആറ്റംസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലേ, ആറ്റംസ് കംസ് ക്ലോസർ ആണ്, അതാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി വളരെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ, വളരെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് ആറ്റംസ് ഓൾവേസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. Atoms always repel each other strongly, so that U increases rapidly as R becomes very small. R വളരെ സ്മോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആറ്റംസ് എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.
So ripple here means forces F is greater than 0. F greater than 0 means U is increasing as R decreases. That is the condition. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ കേസിലുള്ള രണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം ഫോഴ്സ്, റിപ്പൾസീവ് ആവാം. അതെന്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും? ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് യു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ റേഡിയസ് 6 ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം, 6 ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? 6 ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കർവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് R decreases, then U decreases. Then what is the force? Force is attractive. So ഈ റീജിയനിലെല്ലാം force is attractive. Now what will happen if it crosses this point? Then after this point, as R decreases, U increases. That means repulsive force. Repulsive ആണ് force. So repulsive force, ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആറ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയാറ്റമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ഗ്രെയ്റ്റർ ദാൻ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഗ്രെയ്റ്റർ ദാൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി, ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് ഫ്രീ ആണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്, ഈ ആറ്റത്തിന്, പാർട്ടിക്കിളല്ല, നമ്മളിവിടെ 2 ആറ്റംസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2 ആറ്റത്തിനും ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം. അതായത് ഈ മോഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് മോഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ്. സോ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, അൺബൗണ്ടഡ് മോഷൻ്റെ എനർജി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എനർജി. If total energy is greater than 0, such motion is known as unbounded motion. If total energy is greater than 0, such motion is called unbounded motion. ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആയി, R മിനിമം. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാലും R മിനിമം ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ R മിനിമത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ R മിനിമം ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് മീൻസ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ അപ്രോച്ച്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ ആറിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കർവിന് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്ലോപ്പാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ഹാർഡ് സ്ഫിയേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കൊളീഷനോട് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല. അതായത് 2 ആറ്റംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ആറ്റംസും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ R മിനിമത്തിൽ നിൽക്കും. അതിലും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് അവർക്ക് കൊളൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് R minimum is not sensitive to the energy of collision. അതായത് 2 ആറ്റവും നമ്മൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യില്ല, അവരൊരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് E is less than 0? If total energy is less than 0, then the motion is bounded between 2 turning points R1 and R2. R1 and R2 are known as turning points. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ കണ്ടു. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല കേസുകളിലും നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ കാണാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണിത്. ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ കാണാം. If E is less than 0, then the motion is bounded between 2 turning points R1 and R2. The turning points R1 and R2 indicate that atoms can never
approach closer than R1 or farther apart than RB. അതായത് ആറ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കും. അതായത് R1നേക്കാൾ ക്ലോസ് ആവാനോ ഈ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതായത് ഈ 2 ആറ്റം സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ബൗണ്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ബൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്യൂൾ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാം. What do you mean by diatomic molecule? Diatomic molecule means it consists of 2 atoms in which the atoms can never approach closer than R1 and farther apart than R2. R1 and R2. As a bound system is known as a molecule. So this is a diatomic molecule. So this is the energy diagram of a diatomic molecule. Now, if 2 atoms collide with positive energy, that means if E is greater than 0, then they cannot form a molecule because the extra energy should be available. Some means should be available for losing enough energy. Then only the total energy become negative. അതായത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ 2 ആറ്റംസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ആറ്റംസും കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊളൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി E ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. E ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ 2 ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ 2 ആറ്റംസും കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ എനർജി ലോസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി ലോസിന് എടുക്കാനായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻസ് വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് E ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എനർജി കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുറച്ച് എനർജി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം ഈ ടോട്ടൽ എനർജിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ E ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്തായി മാറും? E ലെസ് ദാൻ 0 ആവും. E ലെസ് ദാൻ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോഷൻ എന്തായി? ബൗണ്ടഡ് മോഷനായി. അപ്പോൾ ഒരു മോഷൻ ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ ആയാൽ മാത്രമേ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അതൊരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. ആ ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അൺബൗണ്ടഡ് മോഷന് ബൗണ്ടഡ് മോഷൻ ആക്കാം. അങ്ങനെ ആക്കണമെങ്കിൽ there should be some means to be available for losing the energy to make the total energy negative. So ഇതാണ് interaction ഫോഴ്സിന്റെ കേസ്. സോ interaction ഫോഴ്സിന്റെ എനർജി ഡയഗ്രത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് E should be greater than 0. Then if E is greater than 0, then that motion is unbounded and the atoms are free to fly apart. And if E is less than 0, then such motion is bounded motion between the turning points R1 and R2. So if 2 atoms are coming between these 2 turning points, then that 2 atoms cannot move closer than R1 and farther than R2. Such a minimum distance, and the minimum distance the system can approach is known as distance of closest approach, and it is independent of the total energy. The steep slope of potential energy curve at small r means that the atoms behave like hard spheres. That means minimum distance r minimum is not sensitive to the energy of collision. Next is if it is less than 0, then motion is bounded for small and large separations. The turning points are called R1 and R2. This indicates that atoms can never approach closer than R1 or move farther apart than RB. And this bound system of 2 atoms is called diatomic molecule. And this is the energy diagram of diatomic molecule. Now, if 2 atoms collide with some positive energy E greater than 0, then they cannot form a molecule because unless there should be some mechanism available for losing enough energy to make total energy negative. So a third body is important to carry off the excess energy. So these are the discussions on energy diagrams. So in the next class we can discuss about small oscillations in a bound system. Thank you.